ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. аз 17 то 18 апрел бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 58 пленарии ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия қарор доштанд. аз ҷараёни сафари корӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. 10 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 58 пленарии ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулкова меҳмони олиқадр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил, маъмурияти шаҳри Санкт-Петербург, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. дар доираи сафари кории худ дар шаҳри Санкт-Петербург, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати олии маҷлиси ҷумҳурии Узбекистон Танзила Нарбаева мулоқот анҷом доданд. зимни бохурӣ ҷонибҳо вазъи имрӯза ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Узбекистонро ки дар заминаи эътимоду боварии мутақобила рушду тавсия меёбад баррасӣ намуданд. имзои аҳдномаи байни ду кишвар дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ рӯйдоди муҳими таърихӣ номида шуд. ҳарду ҷониб аз тавсияи бемайлони равобити байнипарламентии маҷлиси миллӣ ва сенати олӣ маҷлис изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҷонибҳо ба рушди босуръати муносибатҳои ду давлат дар соҳаҳои мухталифи ҳамкорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, густариши минбаъдаи робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитариро муҳим шумориданд. дар идомаи суҳбат доир ба масъалаҳои умдаи минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор анҷом дода шуд. дар шаҳри Санкт-Петербург, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия муҳтарам Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. таъкид гардид ки саҳми робитаҳои байнипарламентӣ аз ҷумла фаъолияти густурдаи комиссия оид ба ҳамкории байни маҷлиси миллӣ ва шӯрои федератсия дар таҳкими муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Россия назаррас аст. ҷонибҳо аз тамоюли мусбати рушди ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию гуманитарӣ миёни ду кишвар изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар вохӯрӣ ҷонибҳо оид ба масъалаҳои дигари рӯзномаи байналмилаливу минтақавӣ табодули афкор намуданд. дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид ки дар он раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласаи мазкур инчунин раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко ва роҳбари парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. тибқи рӯзнома дар шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил масъалаҳоро доир ба ҷанбасти фаъолияти шӯрои ассамблеяи байнипарламентӣ дар соли 2024 ташкили мушоҳидаҳои интихобот дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамкории кишварҳои созмон оид ба таҳкими амнияти назди-сарҳадӣ дар марзҳои берунӣ ва дигар масоили ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. зимни суханронии худ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба натиҷаҳои интихоботи парламентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар карда, аз кори мушоҳидони байналмилалии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори қаноатмандӣ намуданд. субҳи 18 апрел дар доираи сафари кории худ дар шаҳри Санкт-Петербург, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳи роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими гулгузорӣ дар оромгоҳи ёдгории Пискарёв иштирок намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамин ҷо дар назди лавҳаи хотиравии сарбозони қаҳрамони тоҷикистонӣ, ҳимоятгарони шаҳри Ленинград дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ гулдаста гузошта ба хотири шаҳидон арш гузоштанд.
دوامین روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قصر توری شهر سنت پترزبورگ در کار جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. در کار جلسه رئیسان پارلمان‌ها و هیئت‌های پارلمانتی جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان و فدراسیون روسیه اشتراک نمودند. در دایره مسئله‌های روزنامه جلسه پلنری یک قطار لایحه‌های قانون‌های نمونوی اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل از جمله درباره بهاداری کاداستری دولتی، تکنولوژی‌های ذهن صنعی، وارد نمودن تغییرات به جنبه رقمی‌کنونی کدکس نمونوی تعلیم در دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر سندها بررسی گردیدند. وابسته به مسئله‌های روزنامه جلسه پلنری اسامبله بین پارلمانتی محاکمه‌رانی صورت گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. 18 اپریل در دایره چهاربینی‌های اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان محترم مولن اشیمبایف ملاقات انجام دادند. در ملاقات حالت امروزه و دورنمای مناسبت‌های استراتژیکی و همپیمانی تاجیکستان و قزاقستان اینچنین رابطه‌های بین پارلمانتی دو کشور مورد بررسی قرار داده شد. سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف به تاجیکستان در سال 2024 و به امضارسی عهدنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی میان دو کشور برادر رویدادی مهم در تاریخ مناسبت‌های دو جانبه ارزیابی گردید. جانب‌ها از روند رشد به‌میلان همکاری‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری اظهار قناعتمندی نمودند. در ادامه صحبت جانب‌ها عاید به دورنمای تحکیم همکاری دو کشور در بخش‌های گوناگون از جمله تقویت منبع روابط بین پارلمانتی ابراز نظر کردند. در ادامه روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در جلسه تنتنوی اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سال‌های 1941 1945 اشتراک و سخنرانی نمودند. جلسه تنتنوی را رئیس اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتویینکا حسن آغاز بخشیده سپس زیر آهنگ متنتن با تالار نسخه پرچم غلبه وارد کرده شد. ضمن سخنرانی محترم رستم امامعلی همتایان خود و حاضرین را به مناسبت فرارسی جشن 80 سالگی غلبه صمیمانه تبریک نموده تجلیل این سنه را از عنعنه‌های مهم تاریخی کشورهای اتحاد نمونه وحدت، همبستگی و حفظ مشترک صلح در سراسر عالم نامیدند. ذکر کرده شد که در سالهای این جنگ پرفاجعه تنها از تاجیکستان بیش از 300,000 نفر به میدان محاربه دعوت و سفربر کرده شدند. از 300,000 نفر بیش از 100,000 نفر آنها در محاربه ها هلاک گردیدند. تقریباً 45,000 ساکن تاجیکستان با کارخانه‌های منطقه‌های دیگر سابق اتحاد شوروی به کار فرستاده شدند که اکثریت آنها از آنجا به جنگ رفتند. جنگاوران تاجیک در همه محاربه‌های مهم جنگ بزرگ وطنی یعنی مدافعه مسکو، قلعه برست، کیف، سمالنسک، ادسا، سیواستوپل و دیگر شهرها اشتراک کرده در آزاد کردن محاصره لنینگراد و محاربه شدید زنجیره کورسک جنگ کردند. با افتخار و قناعتمندی قید گردید که تاجیکستان در قطار دیگر خلق‌های سابق اتحاد شوروی در غلبه بزرگ سهم ارزنده گذاشته است. در جلسه همچنین رهبران هیئت‌های پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل، کاتب ژنرالی اتحاد دولت‌های مستقل، نمایندگان تشکیلات سابقه‌داران، مأموریت شهر سنت پترزبورگ و اسامبله بین پارلمانتی جوانان اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک و سخنرانی نمودند. در فرجام به اشتراکداران جلسه تنتنوی برنامه فرهنگی بخشیده به 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 نمایش داده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بعد از اشتراک در جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل از شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه به وطن برگشتند.
استقلال انرژتیکی از هدفهای استراتژی و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیاتی کشور محسوب می‌یابد. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نائل گردید. دایر به این و دیگر تغییرات‌ها در سمت استفاده نیروی برق محمد رجب عبدالله‌زاده گزارش می‌دهد. رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود و امروز در ولایت ختلان بهر بهتر و خوبتر نمودن وضع ساحه تمام تدبیرهای سودمند اندیشیده شده ایستاده است. استقلالیت انرژتیکی از هدفهای استراتژی و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می یابد. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با بنیاد نظام یگانه و با کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نائل گردید. یکی از دستاوردهایی که بر رشد اقتصاد ملی تأثیر بیشتر دارد این پیشروی‌های ساحه انرژتیکی کشور میباشد. امروز استقلالیت انرژتیکی در سیاست پیشگرفته پیشوای ملت یکی از هدف‌های اساسی به شمار می‌رود. با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن آن 15 اپریل سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. یکی از آنها قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد. لایحه این سند در اساس سپارش پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که 27 مارس سال 2025 در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان داده شد از جانب وزارت عدلیه تهیه گردیده است. بعد از به امضا رسیدن قانون مذکور ما کارمندان ساحه انرژتیکا باید برای استفاده برای صرفه‌کارانه و ثمراناکی نیروی برق به همه نمود استفاده برندگان برق بیشتر کارهای فهماندهی و دستور و سپارش‌ها اوهید برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در این سمت کارهای ضروری را به راه مانیم. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات‌های حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده برای قوه برق یا بپیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. گفتم به مورد است که با مقصد تحکیم استقلالیت انرژتیکی استحصال انرژی برق در کشور سال تا سال زیاد می‌گردد. در این سمت عاقلانه و ثمراناک استفاده بردن نیروی برق در ولایت ختلان تدبیرهای سودمند روی کار آمده با برنامه و لایحه‌ها بهر پیشگیری نمودن از تلفات و در سمت عاقلانه و ثمراناک استفاده نیروی برق از جانب مسئولین کارهای لازمه انجام داده می شود. محمد رجب عبدالله‌زاده دولتی فیض‌الله ولایت ختلان اخبار. جهت بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی در شهر پنجکین نقشه چرابینی‌ها تهیه گردیده در 5 سال آینده بنیاد 30 مؤسسه تا مکتبی در نظر داشته شده است. در این روند تا امروز در 3 کودکستان کارهای ساختمانی آغاز گردیده کار در این سمت با سرعت ادامه دارد. گزارش دلیری بازار و شهباز قربانزاده. با تربیت تا مکتبی فرا گرفتن کودکان تا سن مکتبی از عامل‌های مهم در رشد ملکه کودکان به شمار می‌رود. از اینجاست که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی کشور تاکید نمودند که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری با در نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را تامین نمایند. در این روند همچنین رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار گردیدند که در 5 سال آینده با در نظر داشت افزایش اهالی برای در هر یک محله اهالینشین که 100 عائله زندگی میکند با بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشند. در شهر پنجکین امروز 20 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکند که در آنها 3822 کودک به تربیت فرا گرفته شدند. همچنین در 75 مؤسسه دیگر مرکزهای انکشاف کودکان تشکیل گردیدند که با اطلاع مسئولان عین حال در یکجایی آنها 23.5% کودکان تا سن مکتبی را فرا میگیرند. طبق مشاهده ما از مؤسسه‌های تا مکتبی رقم 1 و کودکستان خصوصی افسانه معلوم گردید که امروزها شرایط کودکستان‌های عمل کننده خوب بوده و طلبات‌های امروزه جوابگوی میباشند و حتی تربیت گیرندگان آنها در چاره‌بینی‌های فرهنگی سطح شهری
اشتراک میکنند. بعد از دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جهت بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی در شهر پنجکن نقشه چهاربینی‌های مخصوص ترتیب داده شده. طبق آن در 5 سال آینده با استفاده از تمام سرچشمه‌های مبلغ گذاری زیاده از 30 مؤسسه تا مکتبی بنیاد کرده می شود. در این روند تا امروز در 3 کودکستان کارهای ساختمانی آغاز گردیده. در 11 موضع دیگر کارهای حجتگذاری رفته ایستاده است که طبق اطلاع مسئولان مرحله به مرحله کارهای ساختمانی در آنها نیز آغاز می گردد. بعد از دستور سپارش‌ها در پیام پیشوای معظم ملت امروز طبق نقشه در شهر و دهات پنجکند بنیادی باز ساختمان کودکستان‌ها به نقشه گرفته شده است و تا امروز در شهر و دهات پنجکند علاقه بنیاد 14 کودکستان از طریق مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند اینچنین با طریق حشر با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه ساختمان کودکستان به نقشه گرفته شده است. امروز علاقه در جماعت دهات لایق شیرالی در دهی نواباد کودکستان نیلوفر کارهای ساختمانی علاقه به راه مانده شده است و اینچنین با طریق حشر در جماعت دهات سوجینا بنیاد ساختمان کودکستان کارهای ساختمان علاقه آغاز یافت و اینچنین در جماعت دهات اماندره در سابق بنای اداره کلخاز نیز ساختمان کودکستان به راه مانده شده است. در دیگر جماعت‌های دهات و دهه‌ها اینچنین در قلمرو شهر باشد علاقه کارهای حجتگذاری به راه مانده شده است و ما نیت داریم تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه ساختمان مؤسسه تا مکتبی را به راه مانیم. خصوصا در دهه نواباد جماعت دهات لایق شیرالی شهر پنجکند بنیاد یک مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 300 تدبیر گیرنده رفته ایستاده است. مؤسسه مذکور با مساعدت مقامات اجرایی محلی با سهم ساکنان و صاحبکاران جوانان باننگ و ناموس و شخصان سخاوتپیشه و کلانسالانی که مبلغ‌های برای ادای حج جمع نموده خود را در این کار خیر صرف می‌کنند بنیاد می‌شود. این مؤسسه آشانه ساخته می‌شود و عین حال کارهای خویشتنی در آشانه دوم آن رفته ایستاده است. در جماعت دهات سوجینا باشد با نوسازی نمودن بینای سابق سوخاز کودکستان بنیاد کرده می شود. این کودکستان برای 250 تربیت گیرنده پیش بینی گردیده از جانب صاحبکار محلی علی جان مجموف بنیاد کرده می شود. بنا سه آشانه بوده عین حال با میان پورا نو گردیده در تیرزه هایش نیز عوض کرده شدند و با مطابق نمودن حجره های آن برای قبول کودکان با فعالیت آغاز می نمود و این اولین کودکستان در جماعت دهات سوجینا شهر پنجکند به حساب می رود. در دهه نوی چماقی جماعت کوستراش که زیاده از 300 عائله زندگی میکنند از جانب ساکن همین دهه نرزالله رجبوف یک کودکستان زمانوی بنیاد کرده می شود. کودکستان ساخته شونده طبق لایحه از 2 آشانه عبارت بوده. بعد ساخته با استفاده دادن آن 150 کودک در شرایط زمانوی و در نزد خانه خود به تربیت فرا گرفته می شوند. دلیری بازار، شعباز قربانزاده، شهر پنجکند. اخبار. با مقصد استفاده امکانات‌های طبیعی و رسیدن به امنیت غذایی در ناحیه درواز در میدان 1 هکتار باغ نوی میوه‌دهنده بنیاد کرده شد. درواز که ناحیه بلندکوه بوده برای استحصال میوه موافق است، حالا نشانیدن نهال درختان میوه‌دهنده آرایشی جریان دارد. گزارش در این خصوص. با مقصد عملی نمودن دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بنیاد باغ‌های نو، برقرارسازی باغ‌های کهنه و سبز و خرمگردانی گوشه و کنار کشور، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و سه نمودن میدان باغ‌های میوه‌دهنده امروز در ناحیه درواز در موضع بریدون جماعت دهات ویشخر در مساحت 1 هکتار باغ درختان میوه‌دهنده بنیاد گردید. در بنیاد باغ میوه‌دهنده در قطار ساکنان ناحیه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست ناحیه شرکت ورزیده بهر سرسبز و خرمگردانی سهم ارزنده خود را گذاشتند. در جریان کارهای سبز و خرمگردانی زیاده از 400 بیخ درختان میوه‌دهنده از قبیل 3 نوع سیب و 100 بیخ نهال گیلاس شناخته شده که همه این درختان میوه‌دهنده از قلمرو جمهوری دسترس گردیدند که با اقلیم و باد و هوای این روستا مطابق میباشند. سال گذشته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه درواز باغ‌های زیاد بنیاد گردیده، امسال نیز این اقدام نجیب راه اندازی گردیده ایستاده است. طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز انجام دادن معرکه آبادانی و کبوترکنی، بهداشت محیط زیست، معرکه نهالشناسی در تمام جماعت و دهات ناحیه با مرام ادامه داشته در عین زمان زیاده از 34000 بیخ نهالان میوه‌دهنده و همیشه سبز در قلمرو ناحیه با توصیه متخصصان ساحه شناخته شده است. باغداران جماعت دهات ویشخر ناحیه درواز با پرورش درختان میوه‌دهنده از قبیل سیب، نوک، انگور، انار و دیگر نمود درختان توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند.
باغداران نوهای خوبی سیب را که در بازار استعمالی خریدار زیاد دارند از قبیل سیب خوبان و گلدن پرورش نموده حاصل دلخواه به دست می‌آورند. برای رشد باغداری خوجگیداران ناحیه تلاش می‌نمایند تا با رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکای پرورش محصولناکی باغ‌ها را زیاد نموده همچنین به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی نیز توجه نموده تلاش دارند که در آینده میدان چنین باغ‌ها را در تل و تپه‌های این موضع وسیع‌تر نمایند. خوشنظر زیا ناحیه درواز برای برنامه اخبار. در شهر خوجند برای قبول معاینه رساندن یاری طبی به اهالی 17 مؤسسه تندرستی با شرایط معاصر و تجهیزات پیشرفته فعالیت دارند. دوام سال 2024 با مساعدت حکومت مملکت در درمانگاه استوماتولوژی بشگانه شهر باز 8 نامگوی تجهیزات نوی طبی دسترس گردیده که بهره بهتر نمودن صفت خدمترسانی طبی مساعدت می‌نماید. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. بهره فراهم آوردن شرایط بهتری خدمت طبی به اهالی سال 2021 با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنای علاهیده درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند با تجهیزات معاصر طبی تامین مورد استفاده قرار داده شد و این تدبیر بهره به راه ماندن خدمت‌رسانی‌های طبی به بیماران جاری نمودن اصول‌های نوی طبابت و سالمی کودکان مساعدت نمود. این یگانه مؤسسه طبی دولتی در مقیاس شهر خوجند میباشد که خدمت‌رسانی طبی به کودکان و اهالی و طور متمرکز صورت میگیرد. درمانگاه با تجهیزات‌های معاصر طبی مجهز کردانیده شده است. در سال 2024 8 نفر طبیبان به خارجه برای تجهیزات‌های نو کاربری کردنشان بازآموزی کرده آمدند که به نهایت نتیجه‌های نغز ما نائل گشتیم. اصول‌های نو طبابت به راه مانده شده ایستاده است. برای بی‌خطری حیات و سلامتی بیماران کودکان در درمانگاه تدبیرهای بهداشتی پوره رعایت و قبل از آغاز طبابت معین‌سازی وضع سلامتی هر نفر از تشخیص طبی گذرانیده می‌شوند. اینچنین تجهیزات کاری استفاده شده و واسطه автоклав بی‌ضرر کرده در طبابت مواد یک کرته استفاده می‌گردد. به ما اندماتورها دسترس شده است. باز من اپکس لوکاتور رو استفاده می‌بریم که این برای معالجه پیشتر ممکن برای معالجه یک دندان بسیار وقت صرف میشد، حاضر کمتر وقت صرف میشود. برای روند فعالیت آسان نمودن کار طبیبان در مدت کوتاه برقرار نمودن سلامتی بیماران 25 نامگوی تجهیزات طبی موجود بوده سال 2024 با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان و درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند باز 8 نامگوی تجهیزات نوی طبی دسترس کرده شد. یک چند اصول نوی طبابت و پیشگیری منتظم به راه مانده شده است. یکی از آنها این الکتروکاگولاتور لازری که برای بازداشتن خونروی در منیپولیاسی‌های جراحی در یک ماه 100 تا 150 جراحی انجام میدهیم. درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند به طور شبانه روزی فعالیت کرده در برابر یاری طبی طبابت تدبیرهای فهماندهی بهره پیشگیری بیماری‌های استوماتولوژی بین کودکان و نورسان وسیع به راه مانده شده است که عامل بردن طرز حیات سالم میباشد. طور کارمندان ساحه ابراز می‌دارند امکانات و شرایط فراهم گردیده جوابگوی زمان معاصر در این درمانگاه و دیگر مؤسسه‌های طبی به آن مساعدت می‌نماید که اهالی بیماران به سرسانی و خرج کم تشخیص و طبابت را در داخل کشور انجام دهند. بخش برای مدافع گراجدانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه رودکی جهت آمادگی خوانندگان و آموزگاران مشق مخصوص تاکتیکای مدافع گراجدانی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه رودکی مشق مخصوص تاکتیکی مدافع گراجدانی در موضوع عمل هیئت راهبری کننده کمیسیاها قوا و واسطه‌های نیروهای غیر حربی مدافع گراجدانی هنگام به عمل آمدن زمین لرزه 6-7 بالا برگزار گردید. مقصد از راه اندازی چرابینی مذکور آمادگی خوانندگان آموزگاران
ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар чорабинии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи маорифи ноҳия ва омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид карда шуд, ки маҳз фидокории мутахассисони касбии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки ҷони ҳазорҳо нафарро аз ин ё он офатҳои табиӣ наҷот доданд. Инчунин ин ниҳод шаҳрвандонро пайваста аз ҳолатҳои фавқулода огоҳ намуда машваратҳои муфид медиҳад. бояд гуфт, ки намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар робита ба ҳолатҳои бартараф намудани заминларза дар ин чорабинӣ дарси махсус гузарониданд. баъдан дар саҳни муассиса бо ширкати васеи ҳайати шахсӣ, омӯзгорон, кормандон ва хонандагон машқҳои махсуси тактикӣ гузаронида шуд. дар фарҷоми чорабинӣ фаъолон бо сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромии нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.